أيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفر داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبي عليهم الصلاة وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا بن وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تبصر أشر من أم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير راجم وكذا عتيد مالك ومعتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على استوى فرقان على خير الملا وصوف القليل والكريم فيها كلام الأب وكل ما أتى به الرسول باقو التسليم والقبول إيماننا بيوم من آخر وجب كل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر بكر واجب مما على مكلفين من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد ما نبيا دسم وأمه أمي ذات الزرية أرضعت وعلمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولادهم فمنهم 3 من الذكور ثم مقسم وعبد الله وهو طيب وطاهر من أين ذا يلقم أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة 5 فقد بهم وليجا و4 من علينا 6 شهر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهرة وبنو علي وابنهم السلطان بنوهم جلي فزينب وبدأ رقية وأم كلثوم من زكاة رضية أنت سنس وفاة المصطفى يرضى فقد النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب بنت جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة أمه وأبس الكذب أمته صفية ذات حديدة وقبل إجارة النبي الإسراء بمكة الليل للقدس يمرى وبعد الإسراء يعرج للسماء ترى النبي ربا كلما من غير كيف ونصر وبطارا عليه 5 بل 50 نفرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرق 5 بالامتراء قد فاز صديق بتصديق الله وبالأراج صدق وفاله وهديه جنة مختصرة وذي العوام في سلة ميسرة لازم تلك أمد المرزوق وينتمي لصديق المسلوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بغير هدي يكتب
يهتدي وأسأل لك بما يخلص الأمل ونفع كل ما فيها قد شتغل أبيتها ما يزم بعد الجمال طريق آلي ينظر الجمال سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والحبائب والحبابة بمشارق الأرض إلى مغارب أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ مولانا محمد سلمان البناني وسيد الشيخ مولانا محمد الرشاد بن عبد الله البنجري كنمفايا وسيد الشيخ مولانا محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري وسيد الشيخ مولانا محمد شرواني عبد البنجر وسيد الشيخ مولانا محمد زين بن حجي عبد الغني وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الكريم يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل من أمى بسلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan kemarin memasuki pasal yang baru. Faslun ay hadza faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati alaih. Faslun artinya bermula ini satu pasal. Bermula ini satu pasal. Jadi faslun kalau belajar ilmu nahwu itu menjadi khabar mubtada mahdzuf. Itu ada yang dibuang yaitu ai hadza faslun. Makanya diartii bermula ini satu fasal. Ini yang sudah belajar nahwu kelas 2, kelas 3. Nah, apa pasalnya? Fi ikhtiyaril ilmi, pada masalah memilih ilmu. Pada masalah memilih ilmu. Jadi ilmu itu dipilih juga. Apa ilmu yang didahulukan kita pelajari, apa yang kita sungguhi, kita rajini, harus dapat kita apa yang didahulukan kita pilih. Nah itu pasti ilmu fardu ain. Wasyariki, dan memilih kawan. Telungkah. Wal ustazi, dan memilih guru. Ustadz itu guru. Ustazi pakai zal. Ustaz. Kalau nya ustadz itu pipi burit artinya. Ustadz kabir ya. Pipi burit ganal. Ustaz artinya baru guru. Jadi kalau nya hendaknya ustaz bujur-bujur ustaz pakai zal. Artinya guru. Wasyariki, dan kawan. Jadi kawan dipilih juga, kawan nang baik. Lamun nyata kawan baik jadi baik juga kita. Kawan nang cangkal nang rajin jadi cangkal juga kita, dibawainya mutalaah, murajaahan. Nah itu. Watsabati alaihi, dan istiqomah alaihi, atasnya. Watsabati alaihi. Sabat itu artinya istiqomah. Artinya tetap, alaihi, atasnya. Jadi ilmu dipilih apa nang paling baik ilmunya.
paling bagus. Maksudnya kita ini belum dapat lagi ilmu itu. Nah itu dulu nang dicangkali, digiati, dirajini. Umpamanya ilmu fardu ain nang paling baik napa? Ilmu tauhid. Nah pasti itu dulu ilmu tauhid itu yang didahulukan. Ya kayak ibarat dihafali, dimurajaahi, dimutalahi itu dulu yang didahulukan sampai bujur-bujur dapat. Hanyar berpindah kepada satu ilmu lagi. Guru juga dipilih. Ini lamunnya kada di pondok, lamunnya sudah di pondok sudah ditentukan gurunya. Lokal ini pelajarannya paknya ini. Tapi lamunnya di luar kawa kita mencari guru. Nah mana guru nang paling baik? Nang orang-orang nang solih. Nah itu diambil guru. Kawan juga, nah perlu juga dipilih. Artinya kawan nang bujur-bujur kita akrabi, kawan nang bujur-bujur sajati. Nah itu. Kalau di pondok kita sabarataan aja bakawan, bersahabat, bersaudara. Artinya kada bermusuhan. Jangan sampai ada bermusuhan, berdendam-dendaman, jangan ada. Nah ujar sidin yang bagi li talibil ilmi, yang bagi sepantasnya. Yang bagi itu artinya sepantasnya atau sepatutnya sama aja. Artinya anjuran lawan siapa? Li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu. Li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu. Ilmu manfaat, ilmu agama. Apa sepantasnya? Ayyakhtara bahwa dia memilih. Ayyakhtara bahwa dia memilih min kulli ilmin dari setiap ilmu. Min kulli ilmin dari setiap ilmu. Ahsanahu yang paling bagus. Ahsan itu yang paling bagus. Bisa juga artinya paling baik, sama aja. Ini terserah aja. Paling baik kah, paling bagus kah artinya ahsanahu itu, atau paling indah, ada apa juga. Ahsanahu yang paling bagus. Nah, itu. Wa ma yahtaju ilaihi dan ilmu yang berhajat ia kepadanya. Dan ilmu yang berhajat ia kepadanya. Fi amri dinihi masalah perkara agamanya. Masalah perkara agamanya. Fi itu kan biasa diarti pada, artinya langsung aja. Masalah perkara agamanya. Kita wajib sembahyang, belum bisa lagi sembahyang. Nah ilmu itu didahulukan. Berarti belajar ilmu fikih. Ada bisa lagi basuci. Nah, ilmu fikih, nah apa ilmunya gasan kita bersuci masalah anggota zahir. Nah, kena misalnya kita wajib sembahyang, kada inggan situ aja. Ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya, gasan apa? Gasan mensuciakan batin kita, membersihkan hati kita. Ilmu tauhid juga gasan mensuciakan pikiran dan hati kita, sekira jangan ada lagi nang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu masalah agama. Jadi masalah agama itu Islamnya, imannya, ihsannya. Nah itu filhal pada ketika itu. Filhal pada ketika itu. Filhal pada ketika itu. Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian ma ilmu. Thumma ma kemudian ilmu. Yahtaju ilaihi yang berhajat ia kepada itu ilmu. Yahtaju ilaihi yang berhajat ia kepada itu ilmu. Fil ma'al pada tempat kembalinya. Fil ma'ali pada tempat
kembalinya. Tempat kembali apa? Ya akhirat. Tempat fil ma'ali, tempat kembali. Ini masalah ilmu lagi. Ilmu yang paling baik didahulukan itu dipelajari. Baik masalah perkara agama kita, masalah dunia kita. Dan jalsidin ilmu yang berhajat kita itu kepada tempat kembali kita, gasan akhirat. Karena ilmu tasawuf, ilmu tauhid sudah bujur. Wa yuqaddimu ilmu tauhid, dan dia mendahulukan mempelajari ilmu tauhid. Wa yuqaddimu ilmu tauhid, dan dia mendahulukan mempelajari ilmu tauhid. Jadi tauhid sampai bujur dapat. Nah, jangan tauhid belum dapat lagi nang digiati, nang dirajini, dicangkali jadi kita lain pada ilmu tauhid. Jadi utamakan dulu ilmu tauhid sampai dapat. Belajar sifat 20 mulai wujud, hafal sudah sampai mutakallimun, lawan-lawanannya, ini nang wajib, ini nang mustahil, nang jaiz, ini dalil-dalilnya, baik dalil naqal atau dalil akal, pahamnya. Nah itu. Jadi didahulukan. Wa yuqaddimu ilmu tauhid, dan dia mendahulukan mempelajari ilmu tauhid. Wa ya'rifullaha ta'ala, dan mengenali ia akan Allah Ta'ala bid-dalili, dengan dalilnya. Wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalil, dan mengenali ia akan Allah Ta'ala bid-dalili, dengan dalilnya. Jadi kenali Allah Ta'ala, Tuhan kita. Kan kita bisi Tuhan, bisi Nabi. Tuhan kita kenali, nama sidin, sifat-sifat sidin, perbuatan sidin, zat sidin. Jadi Tuhan ada bisi nama. Namanya siapa? Ya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu namanya Tuhan kita, bukan yang lain. Nah, sifat-sifat sidin, ya sifat 20 mulai wujud. Sidin bersifat wujud, hidam, baqa, sampai seterusnya. Nah, itu nang 20 itu. Nah, itu sifat-sifat sidin. Ada juga Tuhan ini bisi perbuatan, kita kenali. Mana perbuatan sidin? Yaitu diantaranya alam semesta ini. Seberataan perbuatan sidin, ciptaan sidin, kita kenali juga. Nah, zat sidin bang kita kenali juga. Ya tadi zat yang bangaran Allah, zat yang bisi sifat 20 tadi, zat yang bisi perbuatan tadi, yaitu ciptaan sidin, bumi, langit dan isi-isinya ciptaan sidin, perbuatan Tuhan tadi, ya Allah Ta'ala. Nah, wa ya'rifullah itu jersidin mengenalinya tadi apa? Bid-dalili, dengan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya. Jika kita mengenal sifat Allah Ta'ala wajib bersifat wujud, artinya ada, mustahil kadada. Nah, dalilnya apa? Baik dalil secara Al-Quran, yaitu dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, itu kan dalil secara Al-Quran. Sekarang kita ambil dalil secara akal. Apa dalilnya secara akal? Yaitu seandainya Allah Ta'ala itu kadada, niscaya alam semesta ini kadada. Kada mungkin alam semesta ini ada, lamunnya Tuhan kadada. Pasti alam semesta ini ada diulah sidin, menunjukkan Allah Ta'alanya ada. Nah, itu dalil secara akal. Adanya Tuhan pulang bersifat kidam. Apa arti kidam? Kadada mulaan. Nah, secara dalil Al-Quran, secara dalil naqal ada dalilnya. La awwala lahu. Nah, dalil secara akal pulang, seandainya Tuhan itu ada berpermulaan,
berarti ada yang memulai sidin. Kada mungkin ada yang memulai sidin. Baqa pulang dalilnya secara Al-Qur'an. La, artinya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu dalil secara Al-Qur'an. Nah, dalil secara akal kada mungkin pulang Allah Ta'ala itu punya penghabisan, hancur, kada mungkin. Nah itu, seandainya mungkin sama seperti makhluk. Seandainya berpermulaan juga sama seperti makhluk, kada mungkin Tuhan itu menyerupai makhluknya. Sampai seterusnya ada dalil akal, ada dalil secara nakal. Nah itu. Nah, Jasidin mengenali ia akan Allah Ta'ala bid dalili dengan dalil. Dalilnya tadi baik dalil Al-Quran, ajar kita dalil nakal atau dalil akli. Fa inna imanal muqallidi, karena bahwasanya iman seseorang yang bertaklid. Fa inna imanal muqallidi, karena bahwasanya iman orang yang bertaklid. Bertaklid itu ujar kita ikut-ikutan, itu bertaklid. Kada mencari dalil sendiri, tapi umpat-umpatan lawan orang, ikut-ikutan lawan orang. Umpamanya 1 tambah 5 sama dengan 6. Inya kada berhitung kada, tapi mendengar kawan menjawab lalu dijawabnya juga. 1 tambah 5 sama dengan 6. Umpamanya kita didakoni orang, 10 tambah 10 berapa? 20. Kita kada berhitung kada, tapi mendengar jawabannya dari kawan, itu ngarannya bertaklid, ikut-ikutan. Nah, iman seseorang di sini menurut ulama kita kada boleh ikut-ikutan. Kita memadahkan Allah Ta'ala itu ada, kada boleh kita ikut-ikutan lawan kawan. Tetap kita mencari dalil dengan sendirinya. Kita memadahkan Tuhan ada, kita perlu dalil, apa buktinya? Nah, kita harus bisa menjawabnya, harus mencari dengan akal kita sendiri. Nah itu. Artinya kada bertaklid kita, kada ikut-ikutan lawan orang. Nah, ujar Sidin fa inna imanal muqallidi, karena bahwasanya iman orang yang bertaklid, wa in kana sahihan, sekalipun imannya benar. Artinya jawabannya benar. Wa in kana sahihan, sekalipun imannya benar. Indana, menurut kita. Indana, menurut kita, artinya menurut ulama kita. Ya, imam kalaunya ilmu tauhid, imamnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi indana di situ menurut ulama kita maksudnya imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Lakin akan tetapi yakunu athiman, akan tetapi yakunu athiman, dia berdosa. Yakunu athiman, dia berdosa. Bitarkil istidlal, dengan meninggalkan mencari dalil. Bitarkil istidlal, dengan meninggalkan mencari dalil. Jadi berdosa-berdosanya di mana? Nya jawabannya bujur, imannya bujur, tapi ikut-ikutan. Berdosanya pintangan mana? Pintangan kada mau mencari dalil. Situ. Nya berdosa, imannya bujur, tapi berdosa. Nah, ini habis masalah ilmu yang didahulukan adalah ilmu tauhid. Wa yakhtarul atiqa, dan dia memilih ilmunya Nabi dan sahabat. Atik itu ilmunya Nabi dan sahabat. Ilmunya tabi'in, tabi'in itu ngarannya atik, ilmunya Nabi dan sahabat. Dan dia memilih ilmunya Nabi dan sahabat. Jadi kita ilmunya ahli sunnah wal jamaah. Jangan memakai ilmu Mu'tazilah, Qadariyah, atau Wahabi atau Syiah, jangan. Wa yakhtarul atiqa, dan dia memilih ilmunya Nabi dan sahabat.
Dunal muhditsat, bukan ilmu yang bid'ah. Dunal muhditsat, bukan ilmu yang bid'ah. Kalau di pesantren ya sudah, ilmunya sudah dipilihkan. Mulai tafsirnya, hadisnya, ilmu tauhidnya, fikihnya, tasawuf, akhlaknya sudah dipilihkan. Qalu, ulama berkata, alaikum, lazimi atas kalian, alaikum, lazimi atas kalian. Adalah sana. Ada tertinggal kemarin. Di situ ada tertinggal. Nah, wa iyyaka dan takuti olehmu. Wa iyyaka dan takuti olehmu antashtagila, bahwa engkau berbimbang. Antashtagila, bahwa engkau berbimbang bihadzal jadar, dengan ini ilmu debat. Bihadzal jadar, dengan ini ilmu debat. Kan ada orang enggak ilmunya mempelajari ilmu tapi gasan debat untuk mendebat orang. Nah itu jangan ya Sidin. Kita ini belum lagi ilmu tauhid belum tuntung lagi, ilmu fikih belum juga lagi, ilmu akhlak belum juga. Nah lalu-lalunya mempelajari ilmu gasan berdebat aja. Nah Sidin, takuti olehmu bahwa engkau berbimbang dengan ini ilmu debat. Jadal itu ilmu debat. Alladzi zahara, yang nampak itu ilmu debat. Alladzi zahara, yang nampak itu ilmu debat. Ba'dan kiradil akabir, setelah terputus pembesar-pembesar. Ba'dan kiradil akabir, setelah terputus pembesar-pembesar, minal ulama, daripada para ulama. Ini orang yang sudah ahlinya memang sudah inya untuk inya debat. Imam Syafi'i pernah juga debat dulu. Tapi melihat lawan Sidin, lawan debat ini pindah kada mau kalah, sudah kada mau menerima kebenaran, berdiam Sidin. Sidin tinggalkan. Nah itu. Jadi kada hendak terus-terusan. Karena ilmu debat ini, kalau nya debat lawan seseorang, bilanya kita menang, nah khawatir bisa-bisa kita sombong dan menghinakan lawan orang tadi. Atau bisa juga karena kita kalah, kita dapat bisa gelisah, bisa rasa kada nyaman. Nah bisa juga orang nang debat ini karena bakal ahiannya, kada bataguran lagi, bahasa sambatan, bahinaan timbulnya. Makanya Sidin jangan takuti ya Sidin, waspada, hati-hati jangan sampai kita itu bimbang dengan ilmu debat. Fa innahu yab'adu thaliba, karena itu ilmu debat menjauhkan seseorang. Fa innahu yab'adu thaliba, karena itu ilmu debat menjauhkan seorang penuntut ilmu, menjauhkan seorang penuntut ilmu anil fikhi, daripada mempaham ilmu, atau daripada ilmu fikih bisa juga. Anil fikhi, daripada mempaham ilmu yang mulia. Wa yudayyul umra, dan menyia-nyiakan ia akan umurnya. Wa yudayyul umra, dan menyia-nyiakan ia akan umurnya. Artinya waktunya terbuang pada gasan manfaat lawan dirinya. Wa yudayyul umra, dan dia menyia-nyiakan akan umurnya. Nah itu ilmu debat. Wa yuwarithul wahsyah, dan mewariskan kada nyaman. Wahta itu kada nyaman, gelisah. Dan mewariskan
al-wahsyata, wahsyata oleh barisnya, al-wahsyata akan tidak nyaman atau kada nyaman, sama aja, gelisah jadi kita wahsyah itu menimbulkan debat tadi kada nyaman. Wal adawah, dan permusuhan, bila sudah bermusuh timbul bersambatan, mencaci maki sama satu lain karena merasa bujur nang ini kada kore, tapi jadi kita kada mau menerima salah, timbul berkelahian. Nah, wahwa, dan itu ilmu debat, wahwa, dan itu ilmu debat. Debat, saya nonton debat biasanya ada di TV-TV debat aja. Nah, itu kan ada ilmunya. Wahwa, dan itu ilmu debat, min asyratis saah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Min asyratis saah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kan tanda hari kiamat itu ada dua. Ada tanda hari kiamat nang baik, ada juga nang kada baik. Di antaranya ini ilmu debat, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wartifa'il ilmi, dan terangkatnya ilmu, wal fikhi, dan fikih. Dan terangkatnya ilmu, wal fikhi, dan fikih. Fikih itu ikam catat, fikih itu ada dua macam. Ada fikih zahir, yaitu ilmu fikih. Ada fikih batin, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi fikih itu ada dua, ada fikih zahir, yaitu ilmu fikih. Ada ilmu fikih batin yang ngarannya atau namanya ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih itu mazhab kita adalah Imam Syafi'i. Kalau ilmu tasawuf karena imamnya adalah Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kaza seperti itu, atau kaza seperti itu, waroda fil hadis, yang tanda hari kiamat tadi. Waroda, datang ia, fil hadis, di dalam hadis Nabi. Waroda fil hadis, datang ia di dalam hadis Nabi. Nah, ini habis sudah masalah ilmu. Titik, itu titik. Wa amma ikhtiyarul ustaz, adapun memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustazi, adapun memilih guru. Payam bagi, maka sepantasnya, ayyakhtarul a'lam, bahwa dia memilih yang paling alim. Bahwa dia memilih yang paling alim. Namanya kita mengaji kada di sekolahan, umpamanya kau aja memilih yang paling alim dipilih. Atau menyakawa guru itu seorang habaib. Habib kah? Kalau Imam Syafi'i, guru sidin termasuk napisah bebinian pernah. Karena saripah sini. Nah, ujar ulama di dalam kitab Minhajus Sawi itu, baguru lawan seorang satu habib itu lebih abdol ketimbang berguru 1000 ulama tapi lain pada habib. Itu ada di dalam kitab Minhajus Sawi karangan Habib Zain bin Semit. Jadi di sana perkataan ulama, baguru kita nih bisi guru habib seikung aja itu lebih abdol ketimbang kita punya guru 1000 ulama tapi kada ada habib. Nah itu. Nah habib tadi bersambung nasabnya, ilmunya, nasabnya sambung lawan Rasulullah. Nah itu lebih abdal jar ulama. Yang wali juga pulang dipilih, apalagi wali kutub umpamanya, pimpinannya para wali. Nah itu diambil guru. Lagi habib umpamanya. Wal aura, dan yang paling wara. Wara itu berhati-hati. Wal aura, dan yang paling wara. Baik makanannya wara,
minumannya, pakaiannya atau gawiannya. Orang nang waro ini nya kada mau menggawi nang makruh, kada mau, apalagi nang haram. Nang syubhat ditinggalakannya juga. Makanannya kah, gawiannya kah, pakaiannya kah, itu waro. Kita penuntut ilmu gin sama aja. Kita hendaklah berhati-hati. Makanan kita, minuman kita, jangan sampai tak ambil, ampun kawan sekalipun sedikit. Duit kawan kalau mamanya sekalipun 1.000 gugur kita ambil, jangan. Kita tak makan nang haram, berarti kita kada waro. Nah itu. Wal asannu, dan yang lebih tuha. Jadi guru tadi dicari yang lebih tuha. Namun yang ya tadi yang lamun di luaran musawalahan sudah ditetapkan. Wal asannu, dan yang lebih tuha. Kamakhtaro Abu Hanifah, sebagaimana memilih Imam Abu Hanifah. Kamakhtaro Abu Hanifah, sebagaimana memilih Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah ini di antara imam mazhab yang 4. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Hina idzin, ketika mengaji. Hina idzin, ketika mengaji. Hammad bin Abi Sulaiman, akan Hammad anak Abu Sulaiman. Jadi perguruan Sidin itu Hammad bin Abu Sulaiman. Itu Sidin mengaji lawan guru Hammad bin Abi Sulaiman ini ba'dat ta'ammuli, setelah mempertimbangkan. Ba'dat ta'ammuli, setelah mempertimbangkan. Wat tafakkuri, dan memikirkan. Jadi Sidin baluman lagi mengaji, Sidin sudah mempertimbangkan dan memikirkan. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata itu Imam Abu Hanifah rahimahullah wa ta'ala, mudah-mudahan merahmati akan beliau oleh Allah ta'ala. Ujar Sidin, wajadtuhu, aku memperdapati guruku. Hammad tadi, wajadtuhu, aku memperdapati guruku. Syaikhan, akan sebagai guru. Syaikhan, akan sebagai guru. Wukuran, yang terhormat. Wukuran, yang terhormat, artinya baik akhlaknya, budi luhurnya baik. Haliman, lagi lemah lembut, artinya kasih sayang. Haliman, lemah lembut. Saburon, sangat penyabar. Saburon itu sangat penyabar. Kalau sabrun itu sabar. Sabirun, orang yang sabar. Tapi kalau hanya saburon itu sigat muntahal jumu, artinya sangat penyabar, sabar benar orangnya. Nah, itu guru Sidin. Wa qala, dan Imam Abu Hanifah mengatakan. Wa qala, dan Imam Abu Hanifah mengatakan. Ujar Sidin, sabattu, aku istiqomah. Sabattu, aku istiqomah. Inda Hammad, di sisi guruku, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Di sisi guruku Hammad bin Abu Sulaiman. Panabatu, maka jawabannya Sidin karena Sidin istiqomah. Panabatu, maka aku berhasil. Panabatu, maka aku berhasil. Ini karena istiqomah lalu berhasil. Ini pasti dengan sungguh-sungguh istiqomah ini, sungguh-sungguh giat. Nah itu. Makanya kan ada kata-kata man sabata nabata. Barang siapa tetap ia nabata, niscaya ia tumbuh. Macam biji itu nah. Namun dipatak situ aja, jangan dialih-alih, insyaallah tumbuh. Tapi lamun mematak biji, kita patak sehari 2 hari, kita alih lagi, ada harapan tumbuh. Nah gitu juga orang nang mengaji harus macam biji tadi, dipatak dulu.
Bujur-bujur situ-situ aja, istiqomah artinya dipelihara barunya mau tumbuh. Ujar Imam Abu Hanifah, tabattu inda Hammad bin Abi Sulaiman panabattu. Aku istiqomah di sisi guruku yaitu Hammad bin anak Abu Sulaiman panabattu, maka aku berhasil. Jawabannya sabat tadi. Yang istiqomah tadi lalu berhasil. Nah, lihat lagi. Waqala dan Imam Abu Hanifah berkata, Waqala dan Imam Abu Hanifah berkata, Sami'tu hakiman, aku mendengar seorang hakim. Hakim ini lain nama orang yang bijaksana. Sami'tu hakiman, aku mendengar seorang hakim. Min hukama'i Samarqandi, dari hakim di kota Samarqandi. Macam Abah Sunan Ampel tuh nah, itu sidin tuh orang Samarqandi. Dari hakim kota Samarqandi. Qala berkata ia hakim tadi. Inna wahidan, bahwasanya ada seseorang, inna wahidan, bahwasanya ada seseorang, min talabatil ilmi, dari penuntut ilmu. Jadi kita pelajar. Hakim ini memadahkan lawan Imam Abu Hanifah, atau sidin mendengar hakim mengisahkan bercerita, ujar hakim tadi, ada orang menuntut ilmu aja sidin. Syawarani, bermusyawarah ia kepadaku. Syawarani, bermusyawarah ia kepadaku. Fi talabil ilmi, pada masalah menuntut ilmu. Fi talabil ilmi, pada masalah menuntut ilmu. Ini pelajaran non kita. Wakana, dan ia azima, bercita-cita. Wakana, dan ia azima, bercita-cita. Alal zihabi, atas pergi. Alal zihabi, atas pergi. Ila Bukhara, ke negeri Bukhara. Li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi bepadah dulu lawan orang alim. Kita umpamanya hendak lulus sekolah. Nah itu sepatutnya hendaklah kita bepadah lawan pengasuh kah, lawan tuan guru kah, bepadah bermusyawarah kayak apa ulun hendak sekolah nyambung ke sini, atau di mana ulun nyambung lagi. Nah, minta pendapat sidin setelah bepadah lawan orang tua kita. Nyartulak ke orang alim. Habaib nang alim kah, kita minta pendapat sidin. Nah itu bagusnya gasan menuntut ilmu. Wahakaza, dan seperti itulah. Wahakaza, dan seperti itulah. Seperti itu yang ini tadi musyawarah, minta pendapat dulu. Yang bagi sepantasnya ayyusyawira, bahwa bermusyawarah. Fi kulli amrin, pada setiap perkara. Fi kulli amrin, pada setiap perkara. Apalagi menuntut ilmu perkaranya. Nah, hendaklah bermusyawarah. Nah, alasannya kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala. Fa innallaha ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala amara, telah memerintahkan. Amara, telah memerintahkan Rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarah, dengan bermusyawarah. Bil musyawarah, dengan bermusyawarah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh Nabi bermusyawarah. Padahal Nabi itu orang yang paling cerdas akalnya, orang yang sudah paling sempurna pikirannya, tetap disuruh Tuhan bermusyawarah. Apalagi kita lebih lagi untuk bermusyawarah. Fil umuri, pada seluruh perkara.
Jadi Nabi seluruh perkara apa aja, sampai-sampai di dalam kitab ini disebutkan keperluan rumah sidin tetap bermusyawarah fil umuri pada seluruh perkara. Walam yakun ahadun, dan tidak ada seorang pun. Walam yakun ahadun, dan tidak ada seorang pun aftana minhu, yang lebih cerdas ketimbang Nabi. Aftana minhu, yang lebih cerdas ketimbang Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu cerdas benar, akalnya cemerlang. Nah itu, pikiran sidin bujur terus. Wa ma'adzalika, dan serta itu paling cerdas. Wa ma'adzalika, dan serta itu paling cerdas Nabi tadi, umira, tetap disuruh bil musyawarah, dengan musyawarah. Umira, tetap disuruh bil musyawarah, dengan musyawarah. Nah ini. Wa kana yusyawiru ashabahu, dan adalah Nabi bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Dan adalah Nabi bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Ini. Sahabat, arti sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman, itu arti sahabat. Jadi namun ditakuni apa arti sahabat? Jawabannya orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman, sekalipun inya kekanak. Tapi lamunnya inya bertemu lawan Nabi tapi kada beriman, macam Abu Jahal, itu lain daripada sahabat. Nah itu. Wa kana yusyawiru ashabahu fi jami'il umuri, pada seluruh perkara. Fi jami'il umuri, pada seluruh perkara. Hatta hawaijil bait, sampai-sampai keperluan rumah. Nah ini. Jadi suruh musyawarah. Hatta hawaijil bait, sampai-sampai keperluan rumah. Hingga situ hingga ni sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karam. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karam. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karam. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.